have seen Lakshmi Ma'am Arhonam. I saw this film in Delhi Film Festival, and it was houseful. And before that, I heard a lot about the film. But when I saw the film, I was like in awe. I was like, what a beautiful film, well researched film. And I thought I have to work with her somehow. And she was supposed to go to Delhi, and she couldn't make it. So she called me and she told me if I can go. I called her, and I took all the reviews from the real audience there, and I passed every single comments to her. And I told her I really want to work with you. She said, okay, fine, if something, something comes up, or if you suit the role, I will call you. And some 7 8 months passed, and I thought, okay, fine, whenever something will come, she's gonna call me. And one day she called me and she said, listen, we are going to do this film, and give me some time, I will write the script, and this is the role, and I think you can do, I'll call you. Then I think I waited for this film for almost a year. 2013. I know that I'm going to do this film, and I know what I was getting into it. So 2013, I literally waited for Lakshmi ma'am. And 2014, this film started, and I was very excited. When I entered on the set, I was like somebody who can do all bubbly looking role, very funny, chirpy, and like all that I'm happy or something. When I was going out from my set, the last day, I remember I called her and I told her I'm feeling like I have matured as an actress because my role is so different from my previous film. I'm very 100% sure the day film will get released, you will see a different PR. And for that, I really want to say a big thank you to Lakshmi ma'am and Anoop sir. And my team is it's a very good team I got. All funny people, I would say. I was asking Shabir, what am I gonna say? He's saying you just go sing a song and come. Or he gave me one more option, say something good about me. So I'm very happy that I got Nirangiva Muttamrade. It's a beautiful team, and I'm sure people they're gonna love the film. So thank you so much for all the support, for coming here. I love the trailer. I love the song. Just wish us luck. Thank you so much. The world is a very small place and everything goes round. சின்ன வயசில் when I was about 4 years old, அப்போ நான் had three friends, three girls, Sharda, Shruti and Shreya. And this was in abroad. And அங்கே அவ கூட கழிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ அவங்க their parents used to be family friends. And after 20 years, இன்னைக்கு about 6 months ago, that then mini auntie who is now Lakshmi ma'am called me and கேட்டாங்க இப்படி படத்தில் நடிக்கிறீங்களா. அண்ட் இதுக்கப்புறம் ஷி வாட்ச் லூசியா என் ஃபர்ஸ்ட் கன்னடா படம் ஆக்சுவலி. அண்ட் அதை பார்த்துட்டு ஷி இஸ் லைக் ஓகே இந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது வி கேன் மேக் ஹர் ஆக்ட்னு சொல்லி ஷி கேம் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ ஃபார் தேட் லக்ஷ்மி மேம் அண்ட் ராமகிருஷ்ணன் அங்கிள் தேங்க்யூ வெரி மச். யூஸ்வலி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அவங்க படத்தை பார்க்கணுன்னா எஸ்பெஷலி ஒரு டெபியூ ஃபிலிம், இது என் தமிழ் டெபியூ ஃபிலிம். ஈவன் தோ ஐவ் பிளேட் அ வெரி ஸ்மால் கேரக்டர், இட் இஸ் ஸ்டில் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். அண்ட் அதுக்கு உள்ள நர்வஸ்னஸ் எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கவே இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்த்த கலைகாலம் சாங் இஸ் ப்ராபப்ளி த சங்க் ஆஃப் வாட் ஐ எம் இன் த ஃபிலிம். அதுவும் இன்க்ளூடிங் அ ஃபியூ மோர் சீன்ஸ் இஸ் தி அமௌண்ட் தட் ஐ எம் தேர் இன் த ஃபிலிம். ஸோ அந்த நர்வஸ்னஸ் எக்ஸைட்மெண்ட் ஒன்றுமே நம்ம படம் பார்க்குறது இருக்காதுன்னு தோன்றுறது. ஆனால் ஃபார் ஷபீர் அண்ட் பியா ஹூ ஐ பிலீவ் ஹவ் ஆக்டட் ப்ரில்லியன்ட்லி, அவங்களுக்கு வேண்டி கண்டிப்பாக அந்த நர்வஸ்னஸ் வில் பி தேர். ஸோ ஹியர்ஸ் விஷிங் ஷபீர் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் அ ஃபென்டாஸ்டிக் டெபியூ. Pia, you are a wonderful actor. All the very best. Alagappan sir, Vijay ma'am, Balu Mahendran sir, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் to even share, not share screen space, but to be in the film with you all, it's a pleasure. Thank you very much. என் ஹீரோ பாரி என் கூட ஆப்போசிட்டாக நடிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ பஞ்சவான் பாரி அவன் பேர். ஸோ தேங்க்யூ பாரி. And of course, Madly Blues, you guys are fantastic. And I'm a huge fan. So thank you very much. And உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் a very good evening. Thank you. ஃபஸ்ட்டு மேம் கூப்பிட்டப்போ போய் பார்த்தப்போ நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க. தம்பி இது பண்ணுவியா, பாட்டு பாடுவியா, டான்ஸ் ஆடுவியா, அட்லீஸ்ட் ஹம்மாவது பண்ணுவியா, எல்லாத்துக்கும் நோ தான் இருந்துச்சு. அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு எல்லாத்துமே நான் நெகட்டிவ் தான் சொல்லியிருந்தேன். ஏன்னா எதுவுமே தெரியாது அவங்க கேட்குற கேள்வி. அந்த கேரக்டர் அப்படி தான் இருந்துச்சு.
அண்ட் 2 hours இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அதில். ஸோ மிட்வே ஐ தாட் ஓகே இது ஒரு ஜஸ்ட் அ மீட்டிங், இது நத்திங்ஸ் கோன் ஹேப்பன் ஹியர்னு. கடைசியாக கிளம்பும்போது ஷபீர் யூர் ஆன். ஐ வாஸ் லைக் வாட் யூர் ஆன். ஐ வாஸ் லைக் ஓகேண்ணா. ஷீ இஸ் லைக் வாட், அவ்வளோதான் ரியாக்ஷன். ஐ வாஸ் லைக் ஓகே மேம் ஐம் ஆன். தென் கிளம்பும்போது வாசலில் வந்துட்டு ஒன் மோர் திங் ஷபீர். ஐ வாஸ் லைக் வாட். லைக் ஆக்சுவலி நான் இன்னும் கூப்பிடவே இல்லை, கூப்பிட்டது வேறு யாரையோ, வேறு ஏதோ போஸ்டர் பார்த்து வேறு யாரையோ கூப்பிட்ருக்காங்க. அண்ட் திலீப் மாஸ்டர் கூப்பிட்டு கேட்டிருக்காரு, திலீப் மாஸ்டர் என்ன அனுப்பிச்சிருக்காரு. ஸோ இட்ஸ் ஆல் ஃபேட் ஐ திங்க். அண்ட் ஐ லேண்டட் அப் தேர் பியூர் லக். அண்ட் அனூப் சார் அவரை பற்றி சொல்லி ஆகணும். பிகாஸ் நியூ கம்மரை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது பெரிய விஷயம். அண்ட் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு அனூப் சார் அண்ட் த ஹோல் டீம். ரைட் ஃப்ரம் தம்பி ராமையா சார், ஏஎல் சார், ஏஎல் அழகப்பன் சார், வைஜி சார், விஜி மேம், தலைவாசல் விஜய் சார். ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி வெட்ரன்ஸ் கூட ஆக்ட் பண்ணுறது எப்படி இருக்குன்னு நினச்சேன். ஆனால் அங்கே போயிட்ட பிறகு தி ஆல் வேர் வெரி சப்போர்ட்டிவ், வெரி ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் மேட் இட் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ. ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. அண்ட் எஸ்பெஷலி பியா அண்ட் ஸ்ருதி. பியா எஸ்பெஷலி பிகாஸ் என்னோட நிறைய ஸ்பேஸ் அவங்க கூட தான் இருந்திருக்கு படத்தில். பயமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா பிகாஸ் கோ மாதிரி படம், அஜித் சார், ஜீவா எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ் கூட பண்ணிவிட்டு என் கூட எப்படி இருப்பாங்களோன்னு யோசித்தேன். பட் ஷி வாஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. அண்ட் ஸ்ருதி ஆல்சோ பெரிய லூசியா மாதிரி பெரிய ஹிட் கொடுத்துட்டு வந்தப்போ நானும் நினச்சேன் எப்படி இருக்க போதும். பட் ஷி வாஸ் ஆல்சோ வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. அண்ட் நாட் டு ஃபர்கெட் த மியூசிக் ஆஃப் த மூவி ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ, மியூசிக் பற்றி ஒன்றும் தெரியாது, ரொம்ப ரசிச்சிருக்க, ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. அண்ட் நாட் டு ஃபர்கெட் த டீம், all the teams, especially the direction team, right from the technical consultant Mr. Kannan sir, Pandian sir, the assistant Raja and Manianna, and not to forget the two interns Shreya and Deepa. ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஐ நீட் ஆல் யூர் சப்போர்ட், வி நீட் ஆல் யூர் சப்போர்ட். படம் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் பண்ணியிருக்கேன். என்னை வச்சு ஐ மீன் மேம் ஒரு ஆக்டராக இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஷீ அண்டர்ஸ்டுட். எனக்கு ஒரு விஷயம் வரலன்னா ஏன் வரலன்ற ஒரு விஷயம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க, கைட் பண்ணாங்க. சப்போர்ட் ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஐ நீட் ஆல் யூர் சப்போர்ட், வி நீட் ஆல் யூர் சப்போர்ட், ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ். And I thank you again, ma'am, for this big opening for me. And thank Anup sir also. He's not here, I think. Thank you all, media, ungalora support. Thank you. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு Lakshmi has directed this film. A lady handling this kind of subject and male director handling ரொம்ப different. வீடு வாசல் பிள்ளைங்க புருஷன் எல்லாத்தையும் பக்கத்தில் ஒதுக்கி வச்சு 6 months almost she worked so hard. ஆக்சுவலி எனக்கு நான் ஒரு ஸ்மால் ரோல் இதில் பண்ணாலும் பயங்கர ஆழமான ஒரு கேரக்டர், மனசு புரிகிற மாதிரி ஒரு ரோல் நான் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கேரக்டர் கேட்டதுக்கப்புறம் நான் நீங்களே பண்ணலாமே லக்ஷ்மின்னு சொன்னேன். பிகாஸ் ஐ லைக் ஹர் அ லாட் அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட் தட் ஷீ இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டர். ஆனால் அவங்க இல்லை நான் உன்னை தான் இந்த கேரக்டரில் ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருக்கேன், நீ ஃப்ரேம் அவுட் ஆக மாட்டேங்கிற, ஸோ யூ ஒன்லி ஹாவ் டு டூன்னு சொன்னாங்க. கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹவ் அக்செப்டட் திஸ். பிகாஸ் அவங்களுக்கு நான் எப்படி நன்றி சொல்கிறதுன்னு தெரியல. நான் எவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் எனக்கு அப்படி ஒரு ஆரோகணம் படத்தோட பிரேக்கை கொடுத்து ஷீ இஸ் லிஃப்டட் மீ அப் டு கிரேட் ஹைட்ஸ். அந்த படத்தில் ஜென்மத்துக்கும் நான் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். அண்ட் இந்த படத்தில் எல்லாரும் பற்றி பேசணும். தம்பி ராமையா சார், ஐம் கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் யோர்ஸ். அண்ட் வினோத் கேமராமேன், அந்த ஸ்மைல் அவர்லேருந்து மாறவே மாறாது, அப்படியே இருப்பார். ஹி இஸ் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் கேமராமேன். அழகப்பன் சார், யூ ஆர் ஆல்சோ அ கிரேட் பர்சன். அண்ட் பியாவோட பெஸ்ட் ஐ திங்க் இந்த படத்தில் வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க லக்ஷ்மி. என்ன ஒரு சீனில் அப்படி ஊறுகாய் தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்டு முடிக்கிட்டாங்க. I am nowhere in front of her expressions. Wonderful artist she is. And I'm yet to see Lucia. Shruti, you're a very fantastic artist நினைக்கிறேன். Because I've seen dubbing பேசும்போது கொஞ்சம் சின்ன சின்ன frames பார்த்துருக்கேன். And Madly Blues, I'm madly in love with your songs. Great songs. And லக்ஷ்மி பற்றி நான் சொல்லணுன்னா கே பாலச்சந்தர் சாருக்கு அப்புறம் பாரதிராஜா சாருக்கு அப்புறம் ஸ்மால் மைன்யூட் டிஃபைனிங் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை பண்ணுறதுன்னா ஐ திங்க் ஷீ ஓன்லின்னு தான் நான் சொல்லுவேன்.
I pray God for the great success of this film. Again, coming back to you, ஆரோகணம் படத்துக்கு படத்தை பார்த்துட்டு நீங்கள் பயங்கரமாக ஆதரவு கொடுத்துருக்கீங்க. அதே ஆதரவு இந்த படத்துக்கும் கொடுங்க. உங்கள் ஆதரவு இல்லைன்னா டெஃபினட்டாக படம் வந்து அப்லிஃப்ட் ஆகாது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் வித் அஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நிக்கில், தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. ஒன் திங் இஸ் மிஸ்ஸிங். நிக்கில் இன்னைக்கு ஷர்ட் மாற்றவே இல்லை. நான் வந்ததுலேருந்து ஒரே ஷர்ட் தான் பார்க்குறேன். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. பொதுவாகவே திரையுலகம் என்றால் ஆணாதிக்கம் உள்ள ஒரு துறை அப்படின்னு தான் பொதுவாகவே எல்லோரும் சொல்லுவாங்க. அந்த வகையில் எந்த பின்புலமும் இல்லாமல் சினிமா மீது கொண்டது காதல் காரணமாக ஒரு நடிகையாக, ஒரு குணச்சித்திர நடிகையாக முத்திரை பதித்து தன்னை அடுத்த கட்டத்துக்கு அழைத்து போகும் என்ற வெறியோடு அவங்களே மேடையில் சொன்ன மாதிரி கணவன், குழந்தைகள், உற்றார் உறவினருடைய அந்த ஆதரவு இல்லாமல், தன்னெச்சரிகாரமாக இல்லாமல் ஆதரவோடு கதை எழுதி அதை 24 கிராஃப்டையும் வேலை வாங்குறது என்பது ஒரு பெண் அவ்வளோ சுலபமான விஷயம் கிடையாது. ஆரோகணம் படத்தை பார்த்த பொழுது இந்த பெஸ்ட்டுக்கு ஒரு அவார்டெலாம் வாங்கினாங்க. சகோதரி விஜயலட்சுமி அவங்க நீ ஃபேன் சொன்னாங்க. அவங்களுக்கும் அவங்க அக்காளுக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் நம்மளாம் ஃபேன் தான். அந்த ஆரோகணம் என்பது ஒரு காம்பேக்ட் ஏரியாவுக்குள்ள உணர்வுகளை மட்டும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய படமாக அமைச்சிருந்தாங்க. பட் இந்த கதையை வீட்டில் வந்து சொல்லுகிற பொழுது சார் ஒரு 6 நாட்கள் மட்டும்தான் அப்படின்னாங்க. பொதுவாகவே புதுமுகங்களோடு என்னை நடிக்க வைக்கிற பொழுது ஒரு 5 டேக்கு 10 டேக் வரும். பட் அதை உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்ப கலைஞர் அந்த வெறியோடு அதில் ட்ராவல் பண்ணுறதை நான் சுகமாக எடுத்துப்பேன். இதில் 6 நாட்கள் அப்படின்னாங்க. எங்கே அப்படின்னா இந்த மாதிரி முழுக்க அக்னி நட்சத்திரவியில் லாரியில் அப்படின்னாங்க. கொஞ்சம் மேடம் இந்த மாதிரி மைனா, கொம்கி, கழுகு இந்த மாதிரி மேடு காடுகளில் போட்டு வதக்கிட்டாங்க. கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணி பண்ணலாமேன்னு இருக்கிறேன். இல்லை சார், நீங்கள் சொல்லுங்கள் வெயில் எப்போ குறையுதோ அப்போ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னாங்க. ஆமாம், ஆனால் அக்னி நட்சத்திர வெயில் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு நினச்சிட்டு அக்னி நட்சத்திரம் கலைந்த பிறகு போகலான்னா அக்னி நட்சத்திரம் எப்போ முடியுதுன்னு தெரியலை. ஆனால் அந்த லாரியில் வச்சு இவங்க எடுத்தாங்க. எனக்கு என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஆண் மட்டும் இப்படி ஒரு முரட்டுத்தனமான ஒரு விஷுவல் இம்பேக்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடின மனித உழைப்பு போடக்கூடிய இந்த மாதிரி கதையை இவங்க தேர்ந்தெடுக்கணுமா அப்படின்னு நான் அதை ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஆண் மட்டுமே கையாளக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள ஒரு கதை. நிச்சயமாக என்ன விஜயலட்சுமி மேடம், விஜய் சந்திரசேகர் மேடம், அதை நாங்கள் இப்படி ஒரு ட்ராவலில் ஒரு ராம்கோபால் வர்மா படமெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மாதிரி முழுக்க ரோடுகளில் போட்டு எடுத்து வேர்வை ஒழுக முரட்டுத்தனமான உழைப்பு கொடுத்தவங்க இந்த படத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. நான் டப்பிங் பேசுகிற பொழுது பார்த்த பொழுது இந்த படத்தில் நடித்ததை நான் ரொம்ப பெருமையாக நினச்சிட்டேன். ஸோ திரும்பவும் சொன்னேன், அவங்க அந்த படத்தில் நான் சம்மந்தப்பட்டவன் அப்படின்ற முறையில் கிடையாது. அவங்க சம்மந்தம் இல்லாமல் இருந்து அவங்க அழைச்சிருந்தா கூட ஓடி வந்திருப்பேன். காலம் கடந்து வந்ததுக்கு அத்தனை பேர்ட்டையும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று இந்த தயாரிப்பாளரையும் மரியாதைக்குரிய மேடம் அவர்களையும் அத்தனை பேரையும் சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என்று ஆண்டவனை பிரார்த்தனை செய்தார். வணக்கம். பிஃபோர் ஐ ஈவன் ஸ்டார்ட், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் ஒரு பிக் தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா ஆரோகணம் பண்ணிவிட்டு ஐ திங்க் ஐ காட் மோர் தேன் வாட் ஐ டிசர்வ்ட். என்னென்னா அந்த படம் பண்ணும்போது எல்லோரும் நினச்சாங்க அவங்க ஏதோ பேஷனுக்காக பண்ணுறாங்க, என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷனே இருக்கல. பட் அங்கே கொஞ்சம் நல்ல விஷயம் இருந்தது கூட அவ்வளோ தூரம் பாராட்டு கிடச்சிது. அதனால தான் நான் இன்றைக்கி இங்கே இருக்கேன். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட். இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யூ ஐ எம் ஹியர். ப்ரெஸ் அந்த அளவுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு ஊக்கம் கொடுத்தது. ஸோ ஐ தேங்க் ஆல் மை ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் தேங்க்யூ அனூப் சார், பிகாஸ் ஆரோகணம் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக தான் பண்ணுறதா இருந்தது. சார் தான் சொன்னார், வேண்டாம், இட் ஷுட் கோ ஆஸ் அ ஃபீச்சர் ஃபிலிம், ஒன்லி தென் யூ வில் கெட் வாட் யூ டிசர்வ். And once again, Arohanam was a small film, it was an experiment. இது அப்படி கிடையாது. It's a big film in the sense, நிறைய ட்ராவல், ஒரு 40-45 லொக்கேஷன்ஸ்க்கு சேஞ்ச் ஆஃப் லொக்கேஷன்ஸ், நிறைய ஆர்டிஸ்ட், ப்ளஸ் 4 ஸ்டோரிஸ், அண்ட் ஒரு லாரி வச்சு பண்ணுறதுனால ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் இருந்தும் என்னை நம்பி இந்த படத்தை எனக்கு கொடுத்ததுக்கு அனூப் சருக்கு ஒரு பிக் தேங்க்ஸ். நான் அனூப் சார் இங்கே இல்லை, ஸோ அனில், யூ ஆர் ஹிஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நவ், ஸோ ஐ ஹாவ் டு தேங்க் யூ. அண்ட் நான் எல்லாரையும் பற்றி சொல்லணும். ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் த சினிமாட்டோகிராஃபர். நான் நிறைய வாட்டி ஷார்ட்டை வச்சதுக்கப்புறம் ஷார்ட்டை மாற்றுவேன். ஏன்னா எனக்கு
எனக்கு என்ன வேணும்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் ஒரு வாட்டி அதை வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இது இல்லைன்னு ஐ வில் ரியலைஸ். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் எனக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணி ஹீ யூஸ் டு வித்தவுட் எனி ஹெசிடேஷன், முகத்தை தூக்காமல், ஒரு ஈகோ ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஹீ வில் சேஞ்ச். ஸோ தட் வாஸ் அ பிக் சப்போர்ட் ஃபார் மீ. அண்ட் நாங்கள் 75 டேஸ் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் படம். ஆனால் 65 டேஸில் படம் முடிச்சிட்டோம். அது ஒரு பிக் அச்சீவ்மெண்ட் எங்களுக்கு. அண்ட் அனதர் திங் என்ன சொல்லணுன்னா, சினிமாட்டோகிராஃபரை பற்றி சொல்லணுன்னா, என்னோட ஸ்ட்ரெங்ஸும் அவருக்கு தெரியும், என்னோடய வீக்னஸஸும் அவருக்கு தெரியும். ஸோ அது எனக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தது. தென் கம்மிங் டு மேட்லி ப்ளூஸ், பிரசாந்த் அண்ட் ஹரிஷ் அண்ட் நவ்னீத், I enjoyed working with you. It was a learning experience. எனக்கு பெருசாக நாலேஜ் எல்லாம் கிடையாது மியூசிக் பற்றி, ஆனால் எனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு தெரியும். அண்ட் ஐ எம் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் வாட் ஐ வாண்ட். அண்ட் அதை அது கிடைக்கிறது வரைக்கும் I don't leave them. It's very difficult to work with me. I know you have put up with me a lot, but finally all difficult roads will lead to beautiful destinations, and I'm sure you're going to make it big. And that is one thing. And ஒரு folk and rock fusion வேணும். பிகாஸ் இதில் ஒரு சிங்கர் இருக்காங்க, அந்த சிங்கரோட லைஃப்குள்ளே நம்ம போகல, பட் அந்த சிங்கரோட லைஃப் என்னதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆஸ் அ ரைட்டர். அவங்க ஒரு தெருக்கூத்தாடியோட பொண்ணு, அண்ட் அவங்க ஒரு வித் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள் ஷி ஹஸ் கம் அப் இன் லைஃப். ஸோ அந்த ஃபோக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவங்களோட பாடல்களில் இருக்கணும், அந்த ஃபோக் ஃப்ளேவர் இந்த மியூசிக்கு இருக்கணும். ப்ளஸ் வி வாண்டட் ராக். ஸோ அந்த விஷயம் நான் முதல்ல அவங்கள பார்த்தப்போ பேசியிருந்தோம். அது அவங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. தென் ஆர்ட் குமார் அண்ட் ராஜா. தென் எடிட்டிங் சாபு வல்லினத்துக்கு நேஷ்னல் அவார்ட் வாங்கினார். அதுக்கு முன்னாடி ஆரோகணம் ட்ரெய்லர் எனக்கு கட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ ஐ ஹேட் டோல்ட் ஹிம் தட் வில் ஒர்க் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம். தட்ஸ் வண்டர்ஃபுல். அண்ட் there was this non-linear editor Rajit who worked with me என் கூட ஆஃபீஸில் உட்காந்து. இட் வாஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். யங் பாய், வெரி டேலண்டட். ஸோ ஹீ வாஸ் ஆல்சோ தேர். தென் செல்வா, மிரட்டல் செல்வா. ஓகே, எனக்கு ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. பிகாஸ் ஐ வாஸ் என்ஜாயிங் தட். அந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப அழகாக எடுத்து கொடுத்தாரு, ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்து கொடுத்தாரு. ஷபீரை பற்றி சொல்லணுன்னா, அவனுக்கு எதெல்லாம் தெரியாது அவர் சொன்னார். ஆனால் ஹீஸ் அ ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக். ஹீஸ் அ யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர். கலரியிலேருந்து எல்லாம் கற்றுட்டுருக்காரு. ஹீஸ் அ கிரிக்கெட் பிளேயர். ஹீ பிளேஸ் ஃபார் த லீக் ரைட், லீக் மேட்ச். ஓகே. ஸோ நிறைய வித்தியெல்லாம் கையில் வச்சுருக்காரு. ஸோ ஐ வாண்டட் அ ஹீரோ ஹூ இஸ் ஸ்ட்ராங் இனஃப் டு கேரி த ரோல், அட் த சேம் டைம் டேலண்டட் ஆல்சோ. ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸும் இருக்கணும். தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஷபீரஸ். ஸோ தட் இஸ் த வை ஹி வாஸ் சோசன். நான் பார்த்ததுக்கப்புறம் he went and met Anup sir. Anup sir was very impressed. He said, your decision is right, we should go ahead with him. Because இந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய ஹீரோ பண்ணுறதுக்காக தான் பண்ணினோம். பட் எனக்கு பொறுமை இல்லை. அவ்வளோ தூரம் வெயிட் பண்ணி போய் பார்த்து டேட்டு வாங்கி அவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணி அதுக்கான பொறுமை இல்லை. அவசரமாக படம் பண்ணி முடிக்கணும். ஸோ அதனால ஓகே, அந்த டைம் ஷெட்யூல்குள்ளே வருது ஒரு நியூ ஹீரோ தான். அட் த சேம் டைம் ஹீ ஹேஸ் டு கேரி தட் ரோல் பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி வெரி என்ன சொல்கிறது, பவர்ஃபுல் ஒரு கேரக்டர் அது. ஸோ அது ரொம்ப அழகாக பண்ணார். அண்ட் லாரி ஓட்டிட்டு எங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கேட்டுக்கிட்டு, அதுவும் ஹீ இஸ் நாட் அ லாரி டிரைவர் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ இட் வாஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். சில ஷார்ட்ஸில் தான் நான் மறந்தே போயிடுவேன். ஈவன் டிரைவர் இல்லைன்னு மறந்து போயிடுவேன். பிகாஸ் ஐ வில் பி கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் த ஷார்ட் அண்ட் ஐ வில் பி கிவிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஹீ டிட் அ பியூட்டிஃபுல் ஜாப். தம்பி ராமையா சார் வண்டியில் நிறைய இருந்தார். அப்போ அவர் சொல்லுவார், அம்மா நான் என்னோட கடவுளை அப்புறம் என்னோட முப்பாட்டனை எல்லாம் வேண்டினேன், எப்படியாவது உயிரோட வீட்டுக்கு திரும்பி போடணும். அந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுத்து வண்டி ஓட்டியிருக்காரு ஷபீர். பட் ஒரு விஷயம் நான் எப்போது சொல்வேன், கவலையே படாதடா, லாரி டிரைவர் ஜாப் உனக்கு எப்போ ரெடியாக இருக்குது, பக்காவாக ஃபிட் ஆகிற இல்லைன்னு. அது தவிர பியா, எஸ், பியா ஐ ஃபீல் இஸ் she has done such a fabulous job. And அதை பார்க்க அவள் எவ்வளோ நல்ல ஆர்டிஸ்ட்னு நமக்கு தெரியாது. பீயிங் அன் ஆக்டர், தென் யூ ஆர் ஏபிள் டு மேக் அவுட் தட் நுவான்சஸ். அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்கா. ஷி ஹஸ் டன் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப். அண்ட் ஸ்ருதி,
Shruti is such a dedicated actor, and I wish your role was longer. It is a short role. இந்த பாடலில் எவ்வளோ பார்த்தீங்களோ அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சீன் அவ்வளோதான். Shruti comes as it's a cameo, but it has a very powerful message. பட் நான் மெசேஜ் படம் எடுத்திருக்கேன்னு நினைக்காதுங்க. இல்லை, ஐ வாண்டட் இட் டு பி என்கேஜிங். அதனால தான் ஒரு 4 கதைகள் உள்ளே வந்திருக்கு. ஒரு சின்ன க்ரைம் எலிமெண்ட், சின்ன ஒரு த்ரில்லு, அப்புறம் ஒரு அட்வென்ச்சர், அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். எப்போவுமே நம்ம ஒரு க்ரைசிஸ் வந்தால் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை பற்றி நம்ம யோசிக்கிறோம். அது வரைக்கும் we tend to abuse our resources, whether it is natural resources or relationships. அந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம டச் பண்ணியிருக்கோம். பட் தட் இஸ் நாட் த crux of the film. That is not only the crux of the films. There are a lot of other things. There is a lot of beautiful music, exciting scenes, twists and turns. கமர்ஷியலாக எவ்வளோ ஒரு குவாலிட்டி கமர்ஷியல் ஃபிலிம் கொடுக்க முடியும் அது ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் இட். மக்களுக்கு போய் சேரும்னு நினைக்கிறோம். அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். பிகாஸ் நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன், நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன், நான் அப்படி பண்ணியிருக்கேன் சொல்கிறதுக்கான அதிகாரம் எனக்கு கிடையாது. We have given our best with all with all responsibility. We have done it. எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்க முடியுமோ, ப்ரொடியூசர் சைட் பார்த்து ஆடியன்ஸ்க்காக என்னை பாராட்டின அத்தனை ப்ரெஸ்ஸுக்காக எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிளாக பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கோம். உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு தேவை, உங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட் எங்களுக்கு தேவை. So once again, I thank all of you. And before I finish, I want to thank a few people here. Alagappan sir, அவர் வந்து எங்கிட்ட சும்மா ஜோக்காக சொன்னார், எனக்கு ஒரு ரோல் கொடுப்பீங்களா? அதை பிடிச்சுட்டேன். நான் அவரை போட்டு புழிஞ்சு எடுத்தாச்சு. வெயிலில் டெரஸு மேலே நிற்க வச்சு இங்கெல்லாம் கொப்பளம் வந்துடுத்து. நான் விஜயை கூப்பிட்டு சாரி சொன்னேன். விஜய், ஐம் ரியலி சாரி, அப்பாவை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் நான். ஒரு இடத்து கூட மூஞ்சி தூக்காமல் இவ்வளோ பெரிய ப்ரொடியூசர் 45 படம் பண்ணியிருக்காரு. நாங்கள்லாம் அவரை பார்க்கும்போது நாங்கள்லாம் ஜூனியர்ஸ், சப் ஜூனியர்ஸ். பட் அந்த ஆட்டிடியூடு ஒரு குழந்தைக்கு இருக்கிறது என்தூசியாசமோடு அவர் பண்ணியிருக்காரு. நீங்கள் பாருங்கள் அவரோட ரோலை. நான் என்ன சொல்கிறேன்னு அப்போ உங்களுக்கு தெரியும். அவ்வளோ கோஆப்ரேட் பண்ணி எங்களுக்கு பண்ணியிருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் அழகப்பன் சார். தேங்க்யூ. அண்ட் தம்பி ராமையா சார் 6 நாளைக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா, லாரியில் உட்கார வச்சு அவர் 6 நாளைக்கு புழிஞ்சு எடுத்துட்டோம். அவரும் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு. சார் வரல இன்னும். அண்ட் வந்துட்டாரா சார்? சார் வாங்க சார். அண்ட் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ண சார். அவ்வளோ அழகாக இருந்தார். பெரிய பொட்டெல்லாம் வச்சுட்டு, விக்கெல்லாம் வச்சுட்டு செம கலகலாக இருந்தார். அண்ட் ஆமாம், ஷார்ட்ஸில் பார்த்துருப்பாரு. அண்ட் தென் மை ஹீரோயின் விஜி. Viji, I love you. I always say, no wonder, directors will fall in love with their actors. So, அந்த மாதிரி ஆரோகணத்தில் I fell in love with her. It still continues. So, விஜய் கிட்ட ஒரு விஷயம் தான் சொன்னாங்க, நான் பண்ணுவேன், பட் சம்பளத்தை பற்றி பேசக்கூடாது, நான் சம்பளம் வாங்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ தேங்க்யூ விஜய். ஸோ விஜி again has done a very important role in the film. இதில் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் குட்டி குட்டி போர்ஷன்ஸ் தான். பட் அந்த குட்டி போர்ஷன் கூட இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி we have done it. And did I miss out on anybody? தியாரு சார் அண்ட் ஹரீஷும் சேர்ந்து கலிகாலம் சாங் எழுதியிருக்காங்க. These boys are very versatile, very talented, and I hope you really go up the ladder and make it big. யாரை மறந்தேன்? ஐயோ, நான் முத்துக்குமார் சார் 3 பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு. அவரோட ஒர்க் பண்ணது எப்படி இருந்ததுன்னா, எனக்கு முதல்ல ஒரு ஐ திங்க் இந்த நேஷ்னல் அவார்ட் வின் பண்ணிவிட்டு அந்த படம் தங்க மீன்களோட பார்ட்டியில் தான் நான் அவரை மீட் பண்ணேன். இப்போ அவர் கேட்டார் என்கிட்ட, பாடல்கள்லாம் எழுதியாச்சா? ஐ சார் இல்லை சார். எங்கள்கிட்ட எல்லாம் வரமாட்டிங்களா? அவன் சொன்னேன், சார் இதை பாருங்க, உங்களுக்கு என்ன பட்ஜெட் சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு எப்படி வேணும் சொல்லுங்கள், நான் எழுதி கொடுக்குறேன், நான் தான் உங்கள் படத்துக்கு பாடலை எழுத போகிறேன். தட் இஸ் வாட் ஹீ செட். And he did it.
3 songs and it was an experience working with him. அப்போ எழுதும்போது கூட தெரியல அதோட யூனோ வி ரசித்தோம். நான் என்ன வேணும் சொன்னேன், அவர் எழுதினார், அப்போ கூட அதோட அருமை தெரியலை. பட் அந்த சாங் டியூன் ஆகி ரெக்கார்ட் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வாட்டி கேட்கும்போதும் அந்த 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 வார்த்தைகளோட அழுத்தம், தட் வாஸ் such an experience for us. And thank you, Muthukumar sir. You are not here, but I take this opportunity to thank you. And YG sir, Ambika ma'am, and Talevasal Vijay. Vijay is a very good friend of mine. And thank you all because it means a lot to me. And not to forget my husband and my kids, to put up with all my eccentricities, with all my இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுறது எனக்கு இருக்கிறது அந்த டென்ஷன்ஸ், எனக்கு அதெல்லாம் காமிக்கிறது வீட்டில் தான், வேறு யார்ட்டையும் காமிக்க முடியாது. வேறு யார்ட்டையும் காமிச்சா போடி சொல்லிடுவாங்க. ஹஸ்பண்ட் மட்டும்தான் he will put up with it. So thanks Ram for putting up with me for 30 years. I know it's a very difficult job. அதுக்கு போய் இவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கிளாப் பண்ணுறீங்க எல்லாரும். So thank you so much. And எனக்கு இட்ஸ் அ பிக் ஐ ஒன்ட் சே ஓ இது பெரிய படம் அப்படி இப்படியெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா பிரம்மாண்டமான படங்கள் எல்லாம் வந்துட்டுருக்கு. பட் ஃபார் அஸ் இட்ஸ் அ பிக் பிரேக், பிக் ஃபிலிம். பிகாஸ் ஆஃப்டர் ஸோ மெனி இயர்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்து ஒரு ஆக்டராக நீங்கள் என்ன அக்செப்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆரோகணம் மாதிரி ஒரு படம் பண்ணி இப்போ செகண்ட் படம் பண்ண போகிறேன். திஸ் ஆக்சுவலி இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலிம் ஃபார் மீ. So I thank God for all this opportunity, and I only pray that I am able to make use of this opportunity properly. Not to forget, last but not the least, Nikhil Murugan, the only person who makes me feel very young, because everybody calls me ma'am, Lakshmi ma'am and all that. He will say, Lakshmi, inge va. I said, very nice Nikhil, I am younger to you. So he's the only man who calls me Lakshmi. So I'm happy about it, Nikhil. Thank you, Nikhil. எங்களை கவனிங்க, இதே மாதிரி நல்ல பிஆர் பண்ணி கொடுங்க. ஸ்டெப் மதர்லி ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் வேண்டாம். சின்ன பசங்க நாங்க பொழைச்சு போட்டோம். நான் உங்களோட சின்ன பையன். Thank you so much, and thank you.